महला दूजा। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणा, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृता, सर्ब शब्दं एक शब्दं जे को जाने प्यो, नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की मुबारक रसना तो उचारण की हुई वार जो राग आसा दे विच जिसकी आप लड़ीवार विचार तुहाडे नाल सांझी करते आ रहे हैं। तो इस लड़ी के तहत अज आप 12 नंबर पौड़ी के नाल जो सलोक आए ने उन्होंने सलोकों विचों तीसरे सलोक का पाठ बहुत प्यार नाल श्रवण किए। 2 सलोक आप तुहाडे नाल पहला विचार कर चुके हैं। इस पौड़ी नाल 5 सलोक अते रहाओ दा बंद इस पौड़ी दे नाल आया जिसकी विचार आप कल तक तुहाडे नाल सांझी की है। साध संगत जी, धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया है ये सलोक है जिसका अज आप पाठ बड़े प्यार नाल श्रवण किया। गुरुदेव जी ने सलोक विच धर्म की बहुत सोहने तरीके नाल परिभाषा बयान की है, क्योंकि धर्म के बारे बहुत लोगों के भुलेखे ने। आम ही समाज में एक लफ्ज़ बोलिया जाता है कि धर्मी होना जरूरी है, कि धर्म तो बिना मनुख जिंदगी जीव नहीं सकता। जदों कोई मनुख ये शब्द बोलता है तो एक बार मन च हैरानी होंदी है कि इंसान धर्म की असली परिभाषा तो जाणू नहीं है। इनू किते ना किते भुलेखा लगा है, क्योंकि ये भुलेखा लगना सुभाविक है। आम करके आप जिन्नियां भी साडियां धार्मिक स्टेजां ने उन्हां उपर एक शब्द अक्सर साडे कन्नां विच पैंदा है जो सुनते हैं। सानू सारे धर्मां का सत्कार करना चाहिए। जदों ये लफ्ज़ किसी वालों बोलिया तो सुनिया जाता है, एकदम दिमाग 'च ख्याल आना चाहिए साडे, पर आउंदा नहीं कि धर्म ज़्यादा ने। जे परमात्मा एक है फिर धर्म ज़्यादा किदां होए। इस गल का उत्तर बहुत सोहने तरीके नाल सतगुर ने बाणी विच बख्शिश कीता है। पर गल यह है भी गुरु कोलों असीं उत्तर लैण वास्ते आईए तो सही, गुरु की सिक्ख्या लैण वास्ते आवांगे तो पता लगेगा। हुण आ जिहड़ी मैं तुक तुहाडे सामने बोलण लगा ये गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 2 बार आई है। सगल धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल धर्म है, एक बार आई है सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। एक बार सर्ब आया, एक बार सगल आया, बाकी तुकां दे जिहड़े शब्द ने सेम ने। हुण इन्हां दे जिहड़े अर्थ ने वो दोनों दे बराबर ने, इक्को जे ने। वो की ने कि सारियां धर्मां विचों श्रेष्ठ धर्म की है? निर्मल कर्म करने। तो निर्मल कर्म जिहड़ा भी मनुख करता है वो दुनिया के अंदर धर्मी है। हुण जदों ये शब्द बोलिया जाता है जी कि धर्मी होना जरूरी है, कि धर्म तो बिना जिंदगी नहीं चल सकती, ये गल सेम इस तरह जिवें किसी नूं आपां ये कहीए भी बंदे दे अंदर जे जान ही ना होवे तो बंदा तुर फिर सकता है भला, जे बंदे नूं ऑक्सीजन ही ना मिले। ये गल इदां है जिवें आपां किसी नूं कहीए भी जे बंदे नूं ऑक्सीजन ना मिले कि बंदा तुर फिर सकता है, तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि हम आदमी हाँ एक दमी। धर्म एक ऑक्सीजन है। हुण धर्म की डेफिनेशन गलत दी हुई है, लोगों ने कल्ले चिन्ह धारण करन नूं धर्म समझ लिया। जिन्नी गुरबाणी विच सतगुर ने अखौती धार्मिक लोगों की गल की है भी जिहड़े लोग देश धर्मी रहे सी पर वास्तव में धर्मी नहीं सी। तुसीं वेख लो किन्नी चर्चा हुई सतगुर जी ने, चाहे वो जोगी लोग सी,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਜ। ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਏਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਆਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਗਵਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਪਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਧਰਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ? ਜਵਾਬ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਠੋਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਠੋਰਤਾ ਹੋਵੇ? ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਮੱਤਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀਟਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲਾਗੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ AC ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਪਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜਨ ਨੂੰ, ਵਰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲਾ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ, ਸ਼ਬਦੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਭੇਦ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ? ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ।
ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਗੇ, ਅੱਜ ਭੇਦ ਹੀ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਘੁੰਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਰਨ ਸਭ ਮੈਂ ਚਰਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਧਰਮੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ, ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ। ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸੀ। ਗੋਦੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਣੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਯੋਗੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ। ਜੋ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 469 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ। ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ, ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ। ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤ, ਮੁਖੱਟੂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਨ ਫੜਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਲੱਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੌਲੀ ਕੌਲੀ ਆਟਾ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ 10-10 20-20 ਰੁਪਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਠੂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋਗੀ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਰੂਪ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੋਗੀ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ? ਗਿਆਨ ਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ? ਜੋਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੜਾਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁੰਦਾਂ ਸੰਤੋਖ। ਜੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਪਾ। ਜੇ ਲੈਣਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆ ਸੁਚੱਜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ, ਆਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥੈ, ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਇਆ, ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈ ਹੈ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ, ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ। ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋਗ ਭਾਵ ਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਸ ਦਸੰਤਰ ਭਵੇਂ, ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ। ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ ਸੁੱਖ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕਾਈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਧਰਮ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ ਸੁੱਖ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕਾਈ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕਾਈ ਗੋਰਖਪੂਤ, ਗੋਰਖ ਦਾ ਚੇਲਾ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਬੋਲੇ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਬਿਦ ਸਾਈ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਰਮ ਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਉ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ 5 ਮੱਸਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 7 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਯੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਗਿਆਨ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ? ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਟੂਟੈ, ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ, ਨਿਚਰ ਚਰੈ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਲਾਗੈ, ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵੇਂ ਪਾਈਐ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਮਸਰ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਜੀਵਤ ਅਮਰ ਰਹੀਐ, ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਈਐ। ਵਾਜੇ ਬਾਜੋਂ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੇ, ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਉ ਪਾਈਐ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ, ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ। ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਪਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਨ ਵੰਡ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਜਗ ਕਰਨਾ ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਹਨੇ? ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਜਜਮਾਨਾ ਘਰੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਜਗ ਕਰਨਾ ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਾਨ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ। ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੜਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿਰ ਚੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਾਅ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਸਲ ਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਦਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਰਨੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਸਿਰ ਚੱਕੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਵੈਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਵਿਪਰ ਤੇਜ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿਸਾਖੀ ਆਪ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੇ ਜਜਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਵੈਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਤੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਕੱਲਾ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਕਾਂ ਹੋਲੀ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ, ਹੁਣ ਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਦੂਜੇ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ। ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜਨਾ। ਲੜਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ, ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਸ ਪਾਣੀ ਢੋਈ ਜਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕਪਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕਪਾਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਪਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਪਾਹ ਚੁਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ 4 ਧਾਗੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਘਰ ਸੂਤ ਤਣੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸੂਤ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ 4 ਧਾਗੇ ਹੀ ਗਲ ਪਾਏ ਨੇ। ਹਮ ਘਰ ਸੂਤ ਤਣੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ। ਤੂੰ ਤੇ 4 ਧਾਗੇ ਹੀ ਗਲ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੁਮ ਤੋਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੋ ਗਾਇਤਰੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵੇਦ ਗਾਇਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਹਿਰਦੇ ਹਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੋ ਧਰਤੀ ਬਿੰਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਂਝ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਪੈਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਲਣੀ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕਦੇ ਕੌਰੇ ਪੰਡਤ, ਇੱਦਾਂ ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੌਰੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ? ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਕੌਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ? ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰਾ, ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੈਂ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੈਂ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜੀਸਸ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਗੋਡ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੈਂ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਭਾਵ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਖਾਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਜਠਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ, ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਫੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ, ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇਟ 'ਤੇ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸਕਾ ਬਪਰਾ ਪੁਜੇ ਨ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ, ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਲੀਨੀ ਭੂਮ ਲਾਏ, ਅਣਕ ਸਿਆਣੇ ਪਚ ਗਏ, ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ, ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਪਰ ਗਈ ਭੂਮ ਵਿਕਾਰ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਇਉ ਮਾਨੇ ਹੋਏ ਗਈ ਪਾਠਸ਼ਾਰ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਜੰਮਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ। ਤੇਰੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਤਨ 'ਤੇ ਕਾਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ। ਕਿਸੇ SSP DGP ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੂੰ DGP ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ DGP ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ SSP ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ, ਵਕੀਲ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ 'ਤੇ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਧਾਗੇ 36 ਬੱਧੇ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀਵਾ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਟਿਕਦਾ, ਚੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤਾ ਜੀ। ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ।
ਤੋ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੁਆਣ ਬਾਟ, ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ? ਹਮਕਤ ਸੂਦ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਕਤ ਲਹੂ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਹੂ ਸੀ, ਤੁਮਕਤ ਦੁੱਧ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਸੁਧੀ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾਈ ਰੇ, ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਕਾਸੀ ਸਖਣੀ, ਲੈਬਰ ਬੁੱਝੀ ਖਾਈ ਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਦਮ ਚੰਡਾਲੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਚੰਡਾਲ ਬਣੀ ਬਿਰਤੀ, ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਬਣ ਗਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ। ਅਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਚੰਡਾਲ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਉੱਚੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹਲ ਤਾਨੇ ਛਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਆੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹਲ ਤਾਂ ਤਾਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਜੇ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਭਾਵ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਚੱਕਦਾ ਵੜ ਦਿਓ, ਬਸ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ, ਤਿੰਨ ਗੱਲ ਤਾਗ। ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ, ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਕਰਤਾ, ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ, ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ। ਯੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਖੱਤਰੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਹਾਏ ਜੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਾਲਿਆ ਘਾਲਣਾ ਤਵੇ ਉਹ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦਾ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੱਕਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ, ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਮੰਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਟਾਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਅਕਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ, ਜਿਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਉਣ ਕੌਣ ਆਊ। ਜੇ ਹਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਝ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੜ ਕੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵੇਲਣਾ ਨੇ ਡੇਲੇ ਮੱਲੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇਂ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਬਸ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾ। ਬਸ ਆਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ, ਆਹ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵਿਪਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੈਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਿੰਘ ਬਦਲਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਉਹਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਬੈਠ ਜੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਹਨੇ ਚੱਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੈਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਚੱਕਿਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ, ਉਹ ਧੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਉਹ ਧਾਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ, ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਧਰਮ ਸ਼ਰਮ ਦੋਏ ਸੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਜਾ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿ ਜੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝ ਰਹਿ ਜੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 20-20 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੂਟਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ? ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ ਕਿ ਨਾ ਬਣੇ? ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੇ ਕਿ ਨਾ ਬਣੇ? ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ। ਬਸ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਏ, ਚੌਰ ਕੀਤੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਸ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੈਂਦੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ? ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਓ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਜੜਾਵਾਂ ਵਧਾ ਲਓ, ਖੱਪਰ ਫੜ ਲਓ, ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਲਓ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਹਰ ਬੀਬੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਬਿੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਲੀਪ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਿੱਪਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਬਿੱਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਏ, ਜੇ ਕੱਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ। ਬਿੱਪਰ ਨੇ ਬੋਦੀ ਧੋਤੀ ਲਾਈ, ਗੋਲ ਦਮਾਲੇ ਪੱਗਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਹਜੂਰੀਏ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੂਲੇ ਪੰਥ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਜਾ ਬਾਪੂ, ਉਦੋਂ ਬੋਦੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੂਲੇ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਰਮ ਮੈਂ ਬਿੱਪਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿੱਪਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਸ ਪਾਰਖੂ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 5 ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਸਲੋਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ 2 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।